2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸਭ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ। ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ। 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੀੜ ਨਾ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। करनाल च किसानां ते प्रशासन दे विचाले मीटिंग जारी है। एसडीएम ते कार्रवाई दे लई अड़े हुए ने किसान। 4 दिनों तो मिनी सकत्तरेत दे बाहर लगाया गया है पक्का मोर्चा। फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी लैण वाले खिडारी होणगे टर्मीनेट। हरियाणा सरकार दा वड्डा फैसला। ग्रुप डी दे विच खेड कोटे च कई खिडारियां नूं मिलियां ने नौकरियां। वैक्सीन तो ना नुक्कर करने वाले सरकारी मुलाजमां नूं सीएम कैप्टन की चेतावनी। छुट्टी ते भेजे जाणगे एक भी डोज ना लगाउण वाले मुलाजम। कोविड रिव्यू मीटिंग दे विच लिया गया फैसला। अमृतसर च मींह दे होया जल थल। हरमंदर साहिब दी परिक्रमा दे विच भी भरिया पानी। मींह अगे शहर दे सारे प्रबंध पए छोटे। मजीठा दे पिंड अटवाल दे विच आसमानी बिजली डिग्गण दे नाल लगी अग। खेत टच मोटर वाले कमरे दे विचों निकले अग दे भांबड़। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हां वड्डी खबर दे नाल। खबर जुड़ी हुई है सुमेध सिंह सैनी दे नाल। जी हां, 2022 तक सैनी नूं वड्डी राहत मिल गई है। साबका डीजीपी पंजाब दे सुमेध सैनी ते उहनां नूं वड्डी राहत अदालत ने दी है। 2022 तक राहत दी है। चोणां तक साबका डीजीपी की गिरफ्तारी के उत्ते रोक लगा दी गई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वलों। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक पटीशन ते फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि नवे या पुराने केस दे विच सैनी की गिरफ्तारी नहीं होगी। एक तो बाद एक मुकदमे जो सैनी के सामने आ रहे हैं या दर्ज किए जा रहे हैं, इस दे पिछे सियासत या सियासी चाल हो सकती है। ये बहुत बड़ी राहत है सुमेध सिंह सैनी के लिए, क्योंकि सुमेध सिंह सैनी दा कई जिहड़े मामले ने उन्हां दे विच नाम है। ते 2015 दे विच जदों पंजाब दे विच बेअदबी दी घटना वापरी सी, उस समय डीजीपी सुमेध सैनी सी। जदों अक्तूबर दे विच जाके 2015 दे विच पंजाब दे विच गोलीकांड दी घटना वापरी कोटपुरा ते बैबल कलां दे विच। बैबल कलां जदों दो जिहड़े लोक ने मारे भी गए सी, उस समय भी डीजीपी सुमेध सैनी सी। तां सुमेध सैनी दे उत्ते बलवंत राय मुल्तानी दा मामला भी है। सुमेध सैनी दे उत्ते जिहड़े वक-वक मामलिਆਂ ते एक हाल ही दे विच मामले च उन्हां दी गिरफ्तारी दिखाई गई सी। हिरासत च ले लिया सी पुलिस ने। ਉਹ आमदन तो ਵੱਧ जायदाद ਦਾ मामला सी। खैर हुण अदालत ने साफ कर दिता है कि नਵੇਂ ते पुराने सब दे उत्ते आदेश यही है कि गिरफ्तारी सैनी दी नहीं होएगी 2022 तक। ते अदालत ने यह भी कहा कि एक तो बाद एक जिहड़े मुकदमे इस समय नजर आ रहे हैं, वो ये भी लगता है कि इस दे पिछे सियासी चाल हो सकती है। पंजाब के साबका डीजीपी सुमेध सिंह सैनी नूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वालों वड्डी राहत मिली है। जे सुमेध सिंह सैनी का जिक्र करिए, पिछले कुछ दिनों तो चाहे मोहाली कोर्ट होए चाहे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट होए, विजिलेंस का मामला सारे ने देखा लगातार चर्चा विच ने। एप्लीकेशन ते एप्लीकेशन उन्हां दी लगातार हाई कोर्ट विच चलदियां रहियां ने। ब्लैंकेट बेल की भी गल करिए तो हुण वड्डा फैसला आया। की फैसला है? उन्होंने एडवोकेट साडे नाल ने APS दिओल गल करांगे। दिओल साहब, पहला मेरा सवाल, फैसला एग्जैक्ट की है कि क्या 2022 तक उन्होंने रिलीफ है? पंजाब के साबका डीजीपी सुमेध सिंह सैनी नूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वालों वड्डी राहत मिली है। जे सुमेध सिंह सैनी का जिक्र करिए, पिछले कुछ दिनों तो चाहे मोहाली कोर्ट होए चाहे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट होए, विजिलेंस का मामला सारे ने देखा लगातार चर्चा विच ने। एप्लीकेशन ते एप्लीकेशन उन्हां दी लगातार हाई कोर्ट विच चलदियां रहियां ने। ब्लैंकेट बेल की भी गल करिए तो हुण वड्डा फैसला आया। की फैसला है? उन्होंने एडवोकेट साडे नाल ने APS दिओल गल करांगे। दिओल साहब, पहला मेरा सवाल, फैसला एग्जैक्ट की है कि क्या 2022 तक उन्होंने रिलीफ है सारे केसां विच? हाँ जी, तुसीं बोल ही दिता। नहीं, पर कोर्ट के ऑर्डर की कहते हैं? कोर्ट के ऑर्डर ये कहते हैं, कंसीडरिंग इट टू बी ए केस ऑफ एक्सैप्शनल सर्कमस्टांस एंड हार्डशिप बीइंग कॉज्ड टू द पिटिशनर बाय द स्टेट ऑफ पंजाब विद इन ब्रैकेट ऑन पोलिटिकल ग्राउंड्स देयर विल बी क्लीयर स्टे फॉर द रेस्ट ऑफ द पिटिशनर इन ऑल केसेस। पंजाबी च इन्हां दे उत्ते जिन्ने केस आ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਰਹੂਗੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਅਰੈਸਟਡ ਔਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਔਰ ਵੇਅਰ ਹੀ ਸੌਟ ਟੂ ਬੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟਡ ਵਿਦ ਦ ਏਡ ਆਫ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 120 ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੈਂਕੇਟ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਰੇਅਰ ਆਰਡਰ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ। ਸੈਕੰਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਸਟੇ ਕਲੀਅਰ ਸਟੇ ਆਫ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨ ਆਲ ਦ ਕੇਸਿਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨ ਆਲ ਦ ਕੇਸਿਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ, ਮੌਬ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੇਸ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਫਰਦਰ ਸਿਟ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਲਐਨ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ। ਸਟੇ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਕੇਸਿਸ, ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਫॉर ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਐਨੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਬਾਈ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟਿਲ ਫੈਬਰਰੀ 2022, ਇੱਕ ਇਹ ਸਟੇ ਆ। ਚੌਥੀ ਸਟੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ in any trial in any court will be stayed only subject to his moving an application, ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ ਫੈਬਰਰੀ 2022 ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਆਫ ਕਲੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵਨੈਸ ਬਾय ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ in implicating him in a case after case and then flouting the orders of the high court, ਉਲੰਘਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਊ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਔਨ ਦਾ ਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਵਾਇਲੇਟਡ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਆਫਿਸਰ, ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਆਫਿਸਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ to ensure that the criminal law does not become a weapon of selective harassment of citizens, the court should be live to both ends of the spectrum। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਕੋਪ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡਨ ਕੀਤਾ ਇਨ ਵਿਊ ਆਫ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜਜਮੈਂਟ ਰੈਂਡਰਡ ਬਾਈ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਐਂਡਲੈਸ ਆ ਫਿਰ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ, ਸੋ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਆਫ ਐਨੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਾਈਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਵਚ ਮਿਲਿਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੌਰਵ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ 44 ਤੋਂ 40 ਪੇਜਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ
ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਆਇਓ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪੇਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਜੇ ਗੌਰਵ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫਰਵਰੀ 2022 ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੌਰਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਰਡਰ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੇਸ਼, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ SIT ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ DGP ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ SIT ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ APS ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੇਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ DGP ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ SITs ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ DGP ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੱਥ ਨੇ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ DGP ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਆ ਸਕਣ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ,
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਰਹੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ, ਵਕਫੇ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।